Okay, let's start the class. Today we are going to do some problem. In your text, page number 12. Page number 12. എടുത്തോ അതില് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ലേ? Third question, arrange the following numbers in ascending order. That was your homework. Okay. Next question, arrange the following numbers in descending order. That is today's homework. Arrange the following numbers in descending order. ഇന്നത്തെ ഹോംവർക്ക് എക്സസൈസ് 1B ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേജ് നമ്പർ 12. തന്നിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ ഹോംവർക്ക് അതാണ്, മറന്നു പോകരുത്, നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, ലുക്ക് അറ്റ് ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫിഫ്ത്ത് വൺ, നെക്സ്റ്റ് പേജ്. Write the smallest 3-digit number with unique digit. Write the smallest 3-digit number with unique digits. Write the question in your notebook. Write this question in your notebook. Write the smallest 3-digit number with unique digit. Write the smallest 3-digit number with unique digits. One minute. Joanna. Joanna, can you explain the question? Unique digit എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? What is unique digit? ആരും എന്താന്ന് പറയാത്തെ? ആരും റെഡി അല്ലേ പറയാൻ? കേൾക്കുന്നില്ലേ? Can you hear me? Can you hear me? Yes. Okay. What do you mean by unique digit? What do you mean by unique digit? എന്താ അതിലെന്തോ പറഞ്ഞല്ലോ? എന്താ ജുവാന? ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് സംതിങ് ന്യൂ. സംതിങ് ന്യൂ. ഓക്കെ. അല്ല എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു വേറിട്ട ഒരു വേറിട്ട ഒന്ന്. ഓക്കെ, ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് 3-digit number with unique digit. എന്താ, what is the meaning of that question? Can you guess? In your last class homework, in enrichment activity, there was a question
The difference between the greatest 3-digit number and the greatest 3-digit number with distinct digit. Do you remember? Yes. With distinct digit means different digit, 3 different digits. But in unique digit means same digits. Okay? Distinct digit എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള 3 ഡിജിറ്റ് വെച്ചിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും സ്മോൾ ഹയസ്റ്റ് 3-digit നമ്പർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഹിയർ ദ സ്മോളസ്റ്റ് 3-digit നമ്പർ വിത്ത് യുണീക് ഡിജിറ്റ്. സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് 3-digit നമ്പർ. What was the number? What is the number? Najjar. 111. 111. Because 1 is the smallest number. Sri Vishnu, enda? Same 111 also. Okay. Because 1 is the smallest number. When we make the smallest number, we start with 1. We start with the left place with 1. Here we have to use unique digit. So in a 3-digit number there are 3 places, 100, 10 and 1. In 3 places we have 1. So the number is 111. 111. It is the smallest 3-digit number with unique digit. Okay, write the answer. എന്താ ഹെവൻ? മിസ്സേ മനസ്സിലായില്ല. യുണീക് ഡിജിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിജിറ്റ്, ഒറ്റൊരു ഡിജിറ്റ് അത് വെച്ചിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് 3-digit നമ്പർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കിട്ടിയ നമ്പേഴ്സ് ഡിജിറ്റ്സിനെ നമ്മൾ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്മോൾ ഡിജിറ്റ് ഫസ്റ്റ് എഴുതും, പിന്നെ വരുന്ന ഡിജിറ്റ് സെക്കൻഡ് എഴുതും, അങ്ങനെയല്ലേ എഴുതുന്നേ? ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് 3-digit നമ്പർ വിത്ത് യുണീക് ഡിജിറ്റ് ആണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ വെച്ചിട്ടുള്ള സ്മോളസ്റ്റ് 3-digit നമ്പർ. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ഏതാ? വാട്ട് ഈസ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ? ഇറ്റ് ഈസ് 1. ഒന്നല്ലേ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ. കാരണം 0 വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്പർ മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 000 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ ഇല്ല. 0 വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ 1 ഈസ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ. When we make number with 1 of 3 digits, it is 111. 111, it is the smallest 3-digit number with unique digit. മനസ്സിലായോ? Okay, write the next question. Write the largest 6-digit number with unique digit. Write the largest 6-digit number with unique digits. What is the number?
Nijat. 9,99,999. Yes. 99. Okay. It is the largest 6-digit number with unique digits. Understand? We can make the largest number by using 9. 9 is the largest 1-digit number. So, when we make largest 6-digit number, the all digits is 9. So, the number is 9,99,999. Okay. Write the smallest 5-digit number. Next question. Using only 1 digit. Write the smallest 5-digit number using only 1 digit. Next question, 7th one. Write the smallest 5-digit number using only 1 digit. Yes, Ashwin. മിസ് ഒന്നുകൂടെ പറയാ. Question text ഉണ്ടല്ലോ. Right. Text ഇല്ലേ? 7th question. Page number 13. What is the answer? ഒരു ഡിജിറ്റ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ 5-digit നമ്പർ ഏതാ ജസ്റ്റസ്? 11,111. Okay, 11,111. Okay, that is the answer. Next. Third, 8th question. Write down the 8th question. Write all the 3-digit numbers possible by using 5, 6, 7, taking each digit only once. Write all the 3-digit numbers possible by using 5, 6, 7, taking each digit only once. Okay, എഴുതിയോ? എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ? 5, 6, 7 എന്ന് പറയുന്ന 3 ഡിജിറ്റ്സ്. ഈ 3 ഡിജിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ 3-digit നമ്പേഴ്സും എഴുതുക. I will help you. Okay, look here. We have 5, 6, 7.
We have 5, 6, 7. And we have to make all possible 5-digit numbers by using these three digits. It is the question. Listen. First number is 567, 567. First number is 567. Then let 5 here, let 5 in the 100 place and 7 in the tens place and 6 in the ones place. It is the second number. First number is 567. Next, change 7 and 6, the place of 7 and 6. Okay. We have 567 and 576. That means keeping 5 at the 100 place, we can make two numbers. By keeping 5 at 100's place, we can make two numbers, 567 and 576. Then put 6 at the 100's place. 6. 100 in the place, 6 വെക്കാം. പിന്നെ ഏത് വെക്കാം? 10 in the place 5, 1 in the place 7. 657. Okay. Then by keeping 6 at 100's place, interchange the places of 7 and 5. 10s in the place 7, 1s in the place 5. ഇപ്പൊ ഈ മൂന്ന് നമ്പറില് 500ന്റെ പ്ലേസിലുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, 600ന്റെ പ്ലേസിലുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലല്ലോ. 100ന്റെ പ്ലേസിൽ 5 വെച്ചിട്ട് രണ്ട് നമ്പേഴ്സേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. 100ന്റെ പ്ലേസിൽ 6 വെച്ചിട്ട് രണ്ട് നമ്പേഴ്സേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി 100ന്റെ പ്ലേസിൽ ഏത് നമ്പർ വെക്കാം? 7 വെക്കാം. Then 10 in the place 5, 1 in the place 6. And by keeping 7 at the 100's place, we can make 765. ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒന്ന് നോക്കിയേ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? 100ന്റെ പ്ലേസിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്പർ ഉണ്ടാക്കിയേ. ഫസ്റ്റ് 100ന്റെ പ്ലേസിൽ 5 വെച്ചു. 100ന്റെ പ്ലേസിൽ 5 വെക്കുമ്പോൾ 6ഉം 7ഉം ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലേ? ആ 6ഉം 7ഉം 10ന്റെ പ്ലേസിലും 1ന്റെ പ്ലേസിലും മാറ്റി എഴുതാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടി. പിന്നെ 100ന്റെ പ്ലേസിൽ 6 വെച്ചു. അപ്പൊ 6 കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി 5ഉം 7ഉം ഉണ്ട്. ആ 5ഉം 7ഉം 10ന്റെ പ്ലേസിലും 1ന്റെ പ്ലേസിലും മാറ്റി വെച്ചു. അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടി. ഓക്കെ. ദെൻ ലാസ്റ്റ് 100ന്റെ പ്ലേസിൽ 7 വെച്ചു. ബാക്കി 5ഉം 6ഉം ഉണ്ട്. ആ 5ഉം 6ഉം 10ന്റെയും 1ന്റെയും പ്ലേസിൽ മാറ്റി എഴുതി. So we can make 6 numbers by using 5, 6, 7, taking each digit only once. ഓരോ ഡിജിറ്റും ഓരോ തവണ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 6 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാം. മനസ്സിലായോ? Understand? All of you, please reply me. All of you understand? Heaven മനസ്സിലായോ? ആദ്രയ്ക്ക് മനസ്സിലായോ? നിർമ്മലിന് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. ജോയൽ, അഫ്രാസിന് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. ഷാനിഫിന് മനസ്സിലായില്ലേ? Okay. Write down this answer. Answer എഴുതിയോ? ഏതൊക്കെ നമ്പർ ഉണ്ടാക്കാം? 567, 576, 657, 675, 756,
765. Okay, after that, write the next question. Use the given digits without repetition and make the greatest and the smallest 4-digit numbers. Write the next question. 9th one. Use the given digit without repetition and make the greatest and the smallest 4-digit numbers. എന്താ ജുവാന? മിസ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മീറ്റിംഗ് കട്ടായി പോകുന്നോണ്ട് ഒന്നും ക്ലിയർ ആയി കേൾക്കുന്നുമില്ല. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കട്ടായി പോകുന്നു, മീറ്റിംഗ് പിന്നെ വരുന്നു, അങ്ങനെ വരുന്നു. അതൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. എന്തൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് മിസ് വോയിസ് ഇട്ട് തരാം ഗ്രൂപ്പില്. നോട്ട് ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. Okay, next question. Write, use the given digits without repetition and make the greatest and the smallest 4-digit numbers. You are given 2 sets of digits, 2 sets, and you are asked to make the smallest and highest 4-digit numbers without repetition by using these digits. First, you have to make number with 9, 0, 2, 5. 9, 0, 2, 5. Okay. By using these 4 digits, the smallest number is, what is the smallest number? To make smallest number, the number should be, digits should be arranged in ascending order. So, 0, 2, 5, 9. This is ascending order, and the smallest number will be, we can't make number by using 0 at the first place. So, start with 2, then 0, then 5, then 9. It is the smallest number. Okay? Then highest number. What will be the highest number? To make highest number, the digits should be arranged in descending order. So, 9, 5, 2, 0. Then the highest number will be 9520. 9,000. Highest number will be 9,520. These are the smallest and highest number by using 9025. Next set of question numbers is 3, 6, 8, 1. 3, 6, 8, 1. What will be the smallest number and what will be the highest number? Write down. Answer എഴുതി എല്ലാവരും. ഏതാ highest number? ഏതാ smallest number?
Okay, look here. The smallest number will be 1, 3, 6, 8. 1, 3, 6, 8. And the highest number is 8, 6, 3, 1. 1, 3, 6, 8 and 8, 3, 8, 6, 3, 1. That is, smallest number is 1368. Highest number is 8631. Okay? ആർക്കൊക്കെ ശരിയായി? Please raise your hand. Okay, very good. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ടൈം തീരാനായി. ഹോംവർക്ക് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ? Arrange the following numbers in descending order. Page number 12, question number 4. Okay? Next class, we will discuss a new topic. Today, എന്താ അതിര? മിസ് പിന്നെ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ എന്താണ്? ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ 11,111. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നോട്ട് ആരാ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നേ? ഇന്നത്തെ നോട്ട് ആരാ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നേ? നമുക്ക് ആൽഫബറ്റ് ഓർഡറിൽ തന്നെ പോവാം അല്ലേ? അഫ്രാസ്, ആർ യു റെഡി? ഇന്നത്തെ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും ടുഡേസ് മാത്സ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അഫ്രാസ്. ഓക്കെ, ബാക്കി ആരും നോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബാക്കി എല്ലാവരും ഹോംവർക്ക് മാത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഹെവൻ എന്താ പറയാനുള്ളേ? മിസ് എന്താ മനസ്സിലായില്ല. അത് ഹെവനെ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു കാര്യം തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ദിവസത്തെയും നോട്ട് ഓരോരാള് ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടണം. എന്താന്ന് വെച്ചാല് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്തവർക്കും ക്ലാസ് മിസ് ആയവർക്കും നോട്ട് എഴുതി എടുക്കാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നോട്ട് ഇടുന്നത് അഫ്രാസ് ആണേ. അഫ്രാസ് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ബാക്കി ആരും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബാക്കി എല്ലാവരും ഹോംവർക്ക് മാത്രം ഇടാം. എന്താ ജസ്റ്റസ്? ഹോംവർക്ക് ഗ്രൂപ്പിലാണോ പേഴ്സണലായിട്ടാണോ ഇടുന്നത്? ആസ് യു ലൈക്ക്. എങ്ങനെയായാലും ഇന്ന് 9 മണിക്ക് മുന്നേ എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി. ഓക്കെ, പ്രശ്നം എന്താ പറയാനുള്ളേ? ഇന്നത്തെ ഹോംവർക്ക് എല്ലാം ഇടണ്ടേ? ഹോംവർക്ക് ഇടണം മോനെ. അഫ്രാസ് ഇന്ന് ഇപ്പൊ എഴുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇല്ലേ, അതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടണം. ടുഡേസ് മാത്സ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഹോംവർക്ക് ഇടണം. അഫ്രാസിന് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ ഇന്ന് വേറെ ഒരാൾ ഇടട്ടെ. ശ്രീവിഷ്ണു, ആർ യു റെഡി? ഓക്കെ, ഇന്ന് രാത്രി 8 ഹോംവർക്ക് ഇടാനാണോ? ഹോംവർക്ക് അല്ല, ഇന്നത്തെ നോട്ട്. ഇന്നത്തെ നോട്ടോ? ഇന്നത്തെ നോട്ടും വേണം ഹോംവർക്കും വേണം. ശ്രീവിഷ്ണു ഇന്നത്തെ നോട്ട് ഹോംവർക്കും ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം. ബാക്കി എല്ലാവരും ഹോംവർക്ക് മാത്രം എഴുതാം. നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവാത്തവര് ശ്രീവിഷ്ണുവിന്റെ നോട്ട് ഫോട്ടോ നോക്കി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം. ഓക്കെ, ടുഡേസ് ഹോംവർക്ക് നോട്ട്സ് പറഞ്ഞിട്ട് ഹോംവർക്ക് അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇടണം. അതെ, ഇന്നത്തെ നോട്ട് ശ്രീവിഷ്ണു മാത്രം ഇട്ടാ മതി. ബാക്കിയുള്ളവര് ഹോംവർക്ക് മാത്രം. അതല്ല മിസ്സേ, അവൻ ചോദിച്ചതെന്ന് വെച്ചാല് ഈ നോട്ടിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഹോംവർക്ക് എഴുതിക്കോട്ടെ. എഴുതിക്കോ, കുഴപ്പമില്ല. നോട്ടിന്റെ കൂടെ തന്നെ എഴുതിയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്ലാസ് തീരാ.